de Aquimondia. Donc, en tant que modérateur de ce deuxième panel sur des actions pour améliorer la situation du secteur de l'apiculture, je dois vous annoncer un petit changement de programme. Il y avait une présentation prévue par Gaston Franco qui s'est excusé, qui n'est pas ici parmi nous. Donc la première présentation va être faite par Dimitar Bonev, qui est vice-président de l'association Acacia 1889. Donc je vais laisser la parole à M. Bonev. Уважаеми дами и господа, темата на моята презентация е фактори с негативно влияние върху развитието на пчеларството в България и начините за тяхното преодоляване. Приглеждайки към данните от официалната статистика за сектор пчеларство в България, не може да не споделим все по-голямата си загриженост за бъдещето му развитие. Тревога буди факта, че само за последните няколко години броя на пчелните семейства в страната е намалял с около 30%, а броя на хората, практикуващи пчеларство, с 50%. Очертава се тенденция, която може да доведе до сериозни последствия през следващите 5-10 години, като броят на пчелите и пчеларите може да спадне под необходимия минимум за запазването на биологичното разнообразие в природата и опрашването на културните насъждения. На практика българският пчелар е притиснат от всички страни. На него му е оставено само едно единствено право – това да работи, без да може да се ползва от благините на своя труд. Дори и пчелари, които отглеждат стотици семейства, нерядко са принудени да потърсят и друг източник за доходи, за да оцеляват. Факторите, които оказват негативно влияние на развитието пчеларството в България, са много и имат различен характер. Основният фактор, който оказва такова негативно влияние на сектора, е липсата на адекватна държавна политика в областта на пчеларството. Цялата нормативна уредба, касаеща отрасъла, е доста разпаряла, неадекватна и често противоречаща на националното и европейското законодателство. Дори стратегията за развитие на пчеларство през следващия програмен период по-скоро може да бъде определена като стратегия, насочена към развитието на обслужващите пчеларството сектор. Това не е случайно. На практика пчеларите почти не са представени в работните групи, които подпомагат държавните институции при решаването на проблемите в сектора. Често след тези членове на тези групи са хора, които са заинтересовани лица и нерядко защитават лични и икономически интереси, а интересите на пчеларите биват пренебрегвани. Друг съществен фактор, оказващото негативно влияние, е рязкото покачване на цените както на консумативите и средствата за производство, така и на пчелните майки и отбори. Това доведе значително увеличаване на разходите за производство. Средствата по програмата за развитие на пчеларството, въпреки че достигаха до една много малка част от пчеларите, доведаха до голямо изкривяване на пазарните цени, както на майки и отводки, така и на пчеларски инвентар. Проблема с опазването на пчелните семейства все още не намира адекватно решение повече от десетилетия. Съществуващата нормативна уредба позволява земеделските стопани, при третиране със средства за растителна защита, безнаказано да унищожават повече от 6000 пчелни семейства годишно. И още няколко пъти по толкова да се борят за оцеляване. Нанасят се непоправими щети както на пчелите, така и на пчелари. Вместо да получи доходи от дейността си, той е принуден да инвестира средства за спасяването от гладни болести на оцелелите си семейства и да се насочи към други дейности, за да изкара преградата си. В същото време държавните институции не са взели предвидените по закона мерки за откриването на извършителя и доказването на вината му. Дори нещо повече. Но от нормативната уредба съществуват текстове, при които ощетеният пчелар трябва да заплати непосилни за него суми за извършването на анализ и евентуално доказване вината на извършителя. На практика пчелар е поставен при положение, при което за него е по-добре да изпие чашата горчива вода, вместо да се бори с вятърни мелници. Ползата от опрашителната дейност на пчелите в България е силно подценена. Няма изградена култура след селскостопански производители. Липсват познания за ползата от пчелоопрашването, дори и след аграрните специалисти, които ръководят големите стопанства. Наемането на пчели с цел опрашване е по-скоро изключение, отколкото практика, дори по-лошо. Не са редки случаи, в които от пчелари се иска рента за това, че пчелите им посещават техните култури.
Поради тези причини, при изработването на нова 3-годишна програма, пчелари сдружения предложиха на работната група да се включи мярка, при която да се изработят образователни материали, които да се запознаят земеделските производители с ползата на пчелите, конкретните ползи от пчелоопрашването и какви са начините за опазване от отравяне. И как самите земеделски стопани биха спечелили от това. За съжаление, за пореден път пчеларите не бяха чути. България е единствената страна от Европейския съюз, където на пчеларя е забранено със закон да произвежда пчели и да търгува с тях. Това има право само ограничен кръг пчелари, които са част от Националната развъдна асоциация. Забранен е вносът на пчелни майки от отводки и рояци, дори и от страни на члените на Европейския съюз. Видно е, че при тези условия няма как да бъде покрито търсенето, дори само по мерките по програмата, а да не говорим за възстановяването на загубените от болести, глад и други причини пчелни семейства. От друга страна, липсата на конкуренция и съществуването на дефицит предлагането създава условия за понижаване на качеството, което също води до негативни и сериозни последствия. Изключително зле стоят и нещата с здравеопазването в страната. Липса на достатъчно добра подготовка от страна на ветеринарно-медицинските специалисти, отказа от страна на държавните институции да се ползват от помощта на добре обучени пчелари-проверители, води до създаване на предпоставки за ненавременно откриване на опасни заболявания и големи загуби на пчели в цели региони. За съжаление, тези загуби всяка година се увеличават. Бедата е, че пчеларите не са подготвени за нашествието на тези заболявания, а информацията за борбата с тях е твърде оскъдна, въпреки че последните след години бяха инвестирани доста средства именно за тези цели. Нарастващите загуби, безхаберието на институциите, натоварени с контролни функции, както и органите на реда, и не на последно място, зле изработената нормативна уредба, доведоха до бум в кражбите на пчелни семейства или части от тях. Изключително редки са случаите, когато извършителите на такива посегателства биват разкрити. Още по-рядко биват наказани, а пчеларите не получават обратно и своите семейства. Отправените към институциите конкретни предложения за справяне с този проблем или остават нечути, или се отлагат далеч години напред. Програмата за развитие на пчеларството беше единствената помощ, на която пчеларите можеха да се надяват. За съжаление, средствата не бяха достатъчно, за да повишат завишен интерес към нея, а начинът на тяхното разпределение и критериите за кандидация не само не бяха съобразени с действителността, но и създадаха предпоставки за много огорчения и много проблеми. Липсата на капацитет от страна на развъдната асоциация доведе до значително понижаване на качеството на предлаганите по програмата продукти. Слабите отводки, които често бяха предпоставки през късните летни месеци, създадаха предпоставка да не може тези семейства да се развият достатъчно добре и загубите бяха огромни. При консултациите за новата 3-годишна програма, членовете на работната група отново не се слушаха предложението на пчелари и дружества от цялата страна. Бедата е, че така проблемите остават нерешени и се създават условия програмата по-скоро да навреди, отколкото да помогне за развитието на сектора. Научната дейност в областта на пчеларството също остава голям длъжник към сектора. Липсата на достатъчно финансиране, малкият брой проекти, по които се работи, ниското заплащане на труда на научните работници доведе до отлив от желаещи млади хора да се занимават с научна дейност. Тези, които имаха амбиции в тази сфера, потърсиха реализация в чужбина, където условията да се прави наука са значително по-благоприятни. Така пчеларите на България на практика остават без необходимата научна подкрепа. При бързо променящите се условия на работа, климата, настъпването на познати сега заболяване, без адекватна подкрепа от научните среди, бъдещето на сектора е поставено под въпрос. Един доста съществен фактор, водещ до негативни последствия в сектора, е висока средна възраст на пчеларите. Преобладаващата част от хората, занимаващи се с пчеларство, са на възраст близко до пенсионната или над нея. Липсата на доходност от дейността прави отрасъла не до там атрактивен за младите хора. Дори и тези, които тръгват да правят пчеларство с завиден ентусиазъм, много скоро се сблъскват с тъжната реалност и се насочват към изходните пунктове на страната с надеждата да намерят по-добри условия за по-добър живот. Климатичните промени също оказват силно изразено негативно влияние на сектора. Дълги периоди на засушаване през последните години, чиято продължителност в някои части от страната достигна до 5-6 месеца, и то през активния сезон,
доведаха до липса достатъчно храна в природата и необходимостта от сериозни допълнителни грижи и познания за справяне с ситуацията от страна на пчеларите. Нещо, за което те не бяха подготвени. Липсата на програми за обучение и невъзможността на пчеларските организации по места да си позволят разходите по наемането на специалисти, които да им помагат за набавянето на необходимите знания и умения за преодоляването на проблеми, свързани с все по-често и бързо изменящите се условия на природната среда, също води след себе си доста негативни последици. За голямо съжаление, предложението на пчеларите и сдружения в новата програма за развитие пчеларство да бъдат предвидени такива средства, за такива програми отново не бе обърнато никакво внимание. Българският пчелар на практика може да генерира доходи само от реализацията на произведената през годината продукция. Приходите, от която често пъти не могат да покрият дори разходите за производството и дължимите осигуровки, а на всичкото отгоре и данъчното законодателство го поставя в условия да дължи данъци, въпреки че дейността му е на загуба. Цените, на които се търгуват българските пчелни продукти, са най-ниски в цяла Европа, въпреки че природата ни е дарила с богато на видове разнообразие и качеството на получените пчелни продукти е добре оценено по целия свят. За съжаление, на някои не до там добри търговски практики помагат за това пчеларя да не може да получи подобаваща цена на труда, който е положил. Това са тъжните окраски, в които е облечено българското пчеларство. Ако всяко една по-отделно, дори две, биха били преодолима преграда, то те всички заедно водят към един единствен момент. Тотален срив на сектора и неговата гибел. Къде е изходът? Това е въпрос, на който пчеларите непрекъснато търсят отговор през последните години. Въпрос, на който трудно може би да се намери еднозначен отговор. Тук нещата може би трябва да разделим на две. Това, което трябва да обърнат сериозно внимание пчеларите, за да си помогнат сами, и това, което трябва да направят институции. Ролята на пчеларските организации при решаването на проблемите в сектора е голяма. За съжаление, едва 20% от практикуващите пчеларство членуват в някакви структури, като той само на местна почва, по населени места или общини. За това особено важно значение би имало създаването по места на силни работещи местни сдружения или организации, обединяващи всички заинтересовани пчелари, било то любители или професионално занимаващи се с пчеларство. Едни такива структури биха могли да бъдат свързващо звено между пчеларите от една страна и търговски и преработвателни предприятия от друга, а защо и не и директно да договарят износ на своята продукция. Така поне до някъде може да бъде разрешен проблема и с ниските изкупни цени на пчелните продукти. От друга страна, такива звена биха били много полезни, що се отнася до допълване и опресняване на знанията на пчеларите чрез провеждане лектории, курсове и дори практически занятия. Иновативните решения на знаещи и можещи пчелари, научни работници и специалисти в различни сфери, свързани с сектора, ще могат по-лесно да достигат до повече пчелари и ще се даде възможност за придобиване на знания и умения, необходими за преодоляването на... S'il vous plaît, vous pouvez essayer de conclure, arriver à la conclusion. Заключение. Да, точно за пчеларските сдружения по места, освен всичко останало, могат да бъдат значително по-лесно да комуникират с стопанските производители за договаряне на пчелоопрашване и мерки за опазване на пчелите при третиране на насажденията. Важна е ролята за националните организации. За голямо съжаление, почти всички съществуващи в момента национални организации, връзката между ръководство и местни структури, дори и отделни пчелари е силно нарушена. Не са изключение случаите, когато тези ръководства защитават повече личните си интереси, отколкото тези на пчеларите, които представляват. Това е и причината все по-често отделните дружества и пчелари да търсят директен контакт с институциите, за да предлагат своите проблеми и решения, които иначе са заложени като цели на националните сдружения. Не напразно доверието към тези ръководства е почти напълно изчерпано. Как институциите биха помогнали за решаване на проблемите в сектора? На първо място трябва да се преработи цялата нормативна уредба и мерките, предвидени по националната програма за развитие на пчеларството. На какво трябва да се обърне внимание? Да се създаде ясен регламент за работа на институциите и пчеларските организации. Да се изработи улеснени процедури за регистрация и настаняване на пчелните семейства. Да се обърне внимание на решаването на проблема с ветеринарно-медицинските обслужвания на стопанствата.
Да се създадат ясни правила за опазването на пчелите при третиране на посеви и препарати за растителна защита. Да се предвидят адекватни мерки за опазване на пчелите от кражби и посегателства. Да се предвидят мерки за въвеждане на пазарни механизми, да се създаде реална конкуренция при производството на търговия пчелни майки, отвод, значително подобряване на качеството на тези продукти и стриктен ветеринарен контрол. Да се направят промени за данъчното законодателство, което да увеличат нормативно. Merci beaucoup, monsieur. Nous allons maintenant donner la parole à Fata Bendali, excusez-moi, qui travaille pour le ministère de l'Agriculture au niveau de la Direction Générale de l'Alimentation, donc qui est en charge entre autres de l'apiculture. Donc, monsieur Bendali, la parole est à vous. Merci, monsieur le Président. Dami et Rosova, dans Voldan. Je vais remettre les casques parce que je m'arrête là. Je voudrais tout d'abord, avant d'entamer le propos qui m'est alloué, remercier d'abord les organisateurs pour cette excellente journée qui se déroule à merveille. Et remercier tout particulièrement la députée Maria Gabriela pour cette initiative que j'espère ne restera pas seule et qu'elle sera suivie au niveau communautaire et dans les pays. Et encore une fois, vous remercier tous d'être là, aussi nombreux, pour me donner l'opportunité et l'honneur de vous présenter le programme de développement durable de l'agriculture français, qui a été initié par notre ministre il y a quelques mois. Donc vous avez la primauté de découvrir ce premier pays où il a été décliné. Hormis la France bien sûr. Alors, sans trop tarder, un programme de développement durable pour l'agriculture, pourquoi? Je suis certain que ce n'est pas à vous que je vais justifier cette nécessité pour avoir un programme de développement le plus complet possible et le plus exhaustif. La filière apicole, et ça a été dit à plusieurs reprises ce matin, c'est une filière qui est utile, non seulement pour les produits de la ruche, mais également pour tout l'environnement agricole. Elle est aussi utile pour le consommateur en termes de produits apicoles, au premier chef, le miel, etc. Et elle est aussi plus largement utile pour toute la filière, comme je le disais, pour le service de pollinisation qu'elle procure. Alors, malheureusement, le constat il est assez général à travers les différents pays de l'Union européenne et également en France, pour aboutir à ce constat commun qui est c'est une filière qui est certes utile, nécessaire et indispensable, mais qui a été délaissée et oubliée, pour dire le parent pauvre de la filière agricole de manière générale depuis plusieurs décennies. Et pour mémoire, pour ceux qui s'occupaient déjà de la filière il y a une quarantaine, une cinquantaine d'années, déjà la PAC à l'époque soulignait le besoin de cette filière en termes de nécessité pour accroître la productivité de l'agriculture, d'assurer un niveau de vie équitable à la population agricole et au système du marché, etc. Donc voilà, ce n'est pas un problème récent, mais il reste encore d'actualité. C'est ainsi que, depuis toujours, vous, apiculteurs, associations, fédérations, syndicats, à travers les pays européens, se sont emparés de la question et plusieurs initiatives locales, nationales ont émergé, mais malheureusement avec des moyens limités, malheureusement avec une dynamique qui n'était pas souvent commune ou avec l'ensemble des parties prenantes, et qui a fait qu'on arrive toujours à des limites. Et c'est ainsi que, fort d'une pulsion politique soutenue, aussi bien au niveau européen, mais aussi au niveau national, le gouvernement, à travers notre ministre de l'Agriculture, a lancé en février dernier, donc il y a 7-8 mois, un programme ou un plan de développement durable de l'agriculture qui a l'obligation d'être global et qui s'appuie sur les priorités européennes également. Alors, à quoi doit répondre ce plan?
ou que doit comprendre ce plan. Si on fait un brainstorming de l'ensemble de la filière ou de la problématique apicole, eh bien, il y a d'abord et avant tout la santé des colonies d'abeilles. Ça a été dit ce matin, je le redis, c'est un problème crucial en termes de mortalité, en termes de santé et de maladies des abeilles et des colonies. Comment pouvons-nous développer le cheptel? Comment augmenter les ressources florales? Parce que, après tout, une abeille sans territoire et sans fleurs ne peut pas aller très loin. Comment soutenir les apiculteurs? Et là aussi, c'est un sujet qui a été discuté depuis ce matin. Donc, l'ensemble de ces paramètres répondent à un objectif qui est un développement et une production mondiale et des autres produits de la ruche, répond également à un souci et un service de pollinisation, et bien sûr comment développer les reines et les essais pour développer notre cheptel. Alors, je vous disais en introduction, un plan de développement durable, oui. Comment le décline-t-on? D'abord, c'est un seul plan. On ne saucissonne pas, on ne partage pas les objectifs. Donc, un plan global, cohérent et complet, avec 17 volets et 113 actions. Alors, rassurez-vous, le temps qui m'est imparti ne me permet pas de développer toutes les actions, malheureusement. Mais je vous donnerai les principaux axes et volets, et on pourra éventuellement, lors de la discussion, en développer d'autres si vous souhaitez. Alors, parmi les 17 volets ou actions majeures, se situe bien sûr la santé animale et la santé de l'abeille et de la colonie. Comment peut-on travailler sur une filière sur laquelle on n'a pas de méthodologie avérée et valide pour objectiver les mortalités? Ça a été dit ce matin. On peut rapporter des chiffres de 30%, de 15%, de 10%, et même au-delà, en parlant de mortalité, mais de quoi parle-t-on? Comment l'a-t-on mesuré? Et à ce titre, j'ouvre juste une parenthèse très rapidement sur un programme européen et Pilobi dans lequel 17 pays sont engagés, et je vous inviterai, j'ai appris ce matin que la Bulgarie n'en fait pas partie malheureusement, mais c'est un programme qui est global et homogène, qui a comme première vocation d'estimer de manière standardisée et homogène l'impact de la mortalité, éventuellement les causes, et puis les incidences des principales maladies des abeilles. C'est un programme financé par l'Union européenne avec un cofinancement national. Alors, toujours autour de la mortalité, comment peut-on arriver à diminuer les mortalités qui ont pour cause des éléments chimiques, diminuer l'impact des pesticides, ça a été aussi dit. La surveillance des troubles et mortalité, la mise en place d'une base de données nationale fiable et complète pour objectiver en termes d'incidence et de prévalence des maladies, etc. On a un prédateur qui fait ses ravages au sein de la filière, qui est le frelon asiatique. Je ne sais pas si la Bulgarie vous est concernée ou pas, mais en tout cas, dans les pays, non, heureusement pour vous, et je vous invite à garder votre statut indemne par rapport à ça. En tout cas, c'est un prédateur qui nous pose beaucoup de soucis au sein de la filière, et il fait partie d'une action prioritaire dans le programme de développement durable. Comment développer la filière apicole? Donc une filière française compétitive à la lutte de l'élevage des reines et des seins, parce que le cheptel ne répond pas aux besoins ne serait-ce que du marché national. On importe pratiquement la moitié de ce qui est consommé en France. Donc comment développer ce cheptel? Comment connaître et protéger l'agriculture française dans toute sa variété. Ça a été dit aussi pour la Bulgarie, avec les variantes et les climats et les écosystèmes. On a intérêt à faire valoir cette diversité florale, mais aussi des produits de la ruche. Les ressources florales, la transition est faite. Retrouver la biodiversité nécessaire à l'agriculture et à l'agriculture globalement, avec des surfaces d'intérêt écologique. Appuyer les MAE, ce sont les mesures agro-environnementales qui permettent d'inciter à maintenir ce maillage et cette diversité. Un point fort aussi autour de la pollinisation en maintenant et en développant ce service par les abeilles, en amplifiant les aides financières bien sûr, mais pas seulement, mais en encourageant cette collaboration main dans la main entre agriculteurs et apiculteurs.
qu'ils ont besoin de nous et on a besoin d'eux. L'abeille comme indicateur de la biodiversité et de l'environnement, c'est pas un secret, mais il faudrait le dire aussi. Par son travail au quotidien, l'abeille est un indicateur de l'état de notre nature et de notre environnement. Donc, promouvoir le rôle des colonies d'abeilles indicateurs et les atteintes, les agressions à la biodiversité et de l'environnement. Donc, c'était un sentinelle extraordinaire. La formation, ça a été également évoqué dans le débat de ce matin. D'abord et avant tout, mieux former les apiculteurs en France, former également les conseillers et les techniciens apicoles et l'encadrement de manière générale jusqu'au niveau des études supérieures pour certains vétérinaires et ingénieurs qui seront les références en termes de santé. L'installation des nouveaux apiculteurs. Rappelez-vous, le besoin, on est à la moitié de la production nécessaire. Donc il y a une nécessité d'encourager l'installation des jeunes apiculteurs, soutenir les investissements pour développer la production, la transformation, la commercialisation du miel et des produits de la ruche. C'est une finalité, mais il faudrait se donner les moyens pour y arriver. Organiser la filière, c'est un problème qu'on a tous, je suppose, dans tous les pays. C'est comment mettre autour de la table l'ensemble des acteurs de la filière. Et quand je parle de structurer une filière, c'est de l'amont jusqu'à l'aval, depuis la production de la reine et de la colonie jusqu'au produit qui est sur les étals ou qui est dans l'assiette ou dans le petit déjeuner du consommateur. C'est toute la filière qu'il faudrait renforcer et structurer également. À ce titre, on avait mis en place un comité apicole depuis quelques mois qui a comme objectif d'établir la stratégie pour la filière et de mettre en place l'interprofession. Organiser la production, mieux la structurer, ça va en lien avec l'interprofession que je viens d'évoquer, améliorer l'étiquetage, assurer la plus-value des produits. Encourager la production locale en termes d'AOC, d'appellations d'origine contrôlée, et les indications géographiques protégées. Promouvoir les guides démocratiques d'hygiène également, font partie du plan. Les produits d'élevage, mieux organiser la production des rennes et des essaims afin d'être moins tributaires des importations du cheptel et par conséquent moins à risque en termes de production et de préservation de la santé du cheptel. La recherche également fait partie du programme de développement durable, avec un développement de l'expertise, de l'enseignement et des appels à travers des appels à projets, de l'excellence scientifique dans nos équipes en France, mais en collaboration avec les structures européennes, et également contribuer au plan global de l'Union européenne. Et je vois la députée qui acquiesce de la tête en confortant également cette approche-là, parce que les règlements européens se passent à Bruxelles et on ne peut pas faire autrement que d'être d'abord force de proposition et non pas que subir les règlements, mais également aussi pousser vers une dynamique européenne pour l'agriculture, parce qu'on ne peut pas le faire dans son type. Voilà, donc, en résumé, Monsieur le Président, le développement d'une apiculture ne peut se faire qu'à travers un engagement européen, parce qu'on est tous au sein de l'Europe, un engagement des pouvoirs publics nationaux et du gouvernement, mais aussi avec une mobilisation des apiculteurs, car c'est avec ce triptyque-là et ces trois paramètres que l'apiculture peut réussir son œuvre. Voilà. Merci de votre attention et à votre disposition pour le moment. Merci beaucoup, Monsieur Ben Dali, de nous avoir présenté ce plan de développement durable de l'apiculture en France. Petit commentaire, si je peux me permettre, la France est vraiment en avance et a un rôle moteur au niveau européen concernant le développement de l'apiculture. Donc c'est des exemples qui sont intéressants à prendre pour le reste des pays européens. Je vais maintenant passer la parole à Monsieur Björn Dahl, conseiller de l'association des apiculteurs norvégiens.
Thank you. And thank you, Marie Gabrielle, for inviting me here. So I will try to give some perspective on these topics for Norway. Norway is located far up in north in Europe. And for this reason, beekeeping in Norway is marginal. We have less than 3,000 beekeepers, mainly found in the southeastern part of the country, but also along the coast, and we even have some beekeepers north of the polar circle. So it's possible. We only have about 45,000 honeybee colonies. We were talking about 500,000. We only have less than 10% of that. The beekeepers report honey production on average somewhere between 15 and 60 kilo per colony. So it's not that bad. The number of honeybee colonies has been decreasing in Norway as well during the last decade. This graph showed the number of colonies held by beekeepers with more than 6 colonies. We have quite good statistics on this. It's been a steady decrease. In Norway, most beekeepers are hobby beekeepers. The great majority has less than 25 colonies. And we only have some 30 what we call commercial beekeepers with more than 200 colonies. In Norway, beekeepers are well organized. We have more than 90% of the beekeepers are members of our organization, the Norwegian Beekeepers Association. And there is no other association to be a member of. And this makes it quite easy to reach out with important information. The beekeeping sector is regulated by the Norwegian Food Safety Authority, and according to the legislation, all apiaries should be registered, and all colonies should be individually marked. And in case there is a suspicion of notifiable disease, it should be reported to the Norwegian Food Safety Authority. And they will take samples then. Among the notifiable diseases are American foulbrood, stone root, small hive beetle, and also varroa mites and tracheal mites in parts of Norway where these parasites are not yet established. Diagnosis is carried out by the Norwegian School of Veterinary Science, which is the national reference lab for honeybee diseases. In Norway, we deal with animal diseases somewhat differently than most European countries do. I'll give an example using the European foulbrood, the brood disease caused by the bacteria Meningococcus plutonius, which had been absent in Norway for decades until 2010, when we had a major outbreak in 2 counties in southern parts of the country. So, since this was a rare disease, the Norwegian Food Safety Authority, they went for a strategy where they would try to exterminate the disease from Norway. And that meant that if we could detect this bacteria in one or more colonies, all the colonies belonging to the beekeeper operation were killed, and most of the treatments were burned. In 2011, almost all colonies, all beekeeper operations in these 2 counties were screened for the presence of the bacteria. We were using wax debris collected from all the colonies, and these samples were analyzed using a really sensitive real-time PCR. This proved to be very efficient, and now the disease is almost eradicated. Of course, this stamping out strategy is costly. Until now, we have killed more than 4,500 colonies. And this is, of course, only possible if the beekeepers get a fair compensations for the losses. Otherwise, the beekeepers would never participate in this action.
So far we have paid about 4.4 million in compensations for these public impositions. In general, Norwegian honeybees are healthy. This graph shows the number of apiaries with American foulbrood since the late 1970s. And the number has been steadily decreasing, and American foulbrood is not recognized as a problem at all in Norway now. We are using the same strategy to fight American foulbrood, stamping out. In comparison, our neighboring Sweden and Denmark have a higher frequency of this disease. Colony losses is also a concern in Norway. And to estimate the winter losses, we use the Carlos questionnaires. And we ask the questions to the members of the Beekeepers Association. The average winter loss is about 10%. It varies among years, of course. And reached an all-time high the last winter when we had losses exceeding 18%. But in general, we have fairly low winter losses. So what is done to reduce the losses and mitigate the negative effect? And what do we do to stimulate the beekeeping sector? The Norwegian Beekeepers Association put a lot of efforts in training the beekeepers. We know that in Norway, most of the losses could be avoided with good beekeeping practices. And we train beekeepers in training courses and also through our national beekeeping magazines that reach most of the beekeepers. And there are some economical arrangements. In 2010, we managed to get an annual subsidy, 53 euros per colony, to the with more than 24 colonies. And this subsidy is there to stimulate the beekeepers having more colonies and to secure a minimum income in bad years. We also have a subsidy. As beekeepers, you know that the honey production is not good every year. So if you have a really bad year, you will get a compensation up to 70% of your normal production. This is also a subsidy which will secure a minimum income in bad years. And the winter is not very nice every year. And if you have winter losses exceeding 30%, you get a compensation subsidy, 200 euro per colony, is exceeding 30% loss. So this system seems quite different from what we have elsewhere in the European Union. But as you may know, Norway is not a member of the Union. Thank you for your attention. Merci beaucoup, Monsieur John. Je vois que votre présentation a beaucoup attiré l'attention des apiculteurs présents ici autour de la table. C'est un modèle en effet qui est intéressant. Maintenant, il faut voir également d'où viennent les subventions, si c'est l'État ou en partie l'État et l'Union européenne. Mais je vous laisserai l'occasion de répondre à là-dessus tout à l'heure. Maintenant, je vais devoir passer la parole à Monsieur Mohamed El Fatih Abou Sahara, excusez-moi, c'est pas évident de prononcer le nom, qui est conseiller aux affaires européennes au ministère de l'Agriculture et du Développement rural de Roumanie. Thank you, Mr. Chairman. I'm very pleased to thank to Ms. Gabriel Maria
for arranging and organizing such a complex conference. It's not easy to have members of different institutions, to have. I easily noticed that Mr. Kirill Kirov is one of the outstanding beekeepers in here. So, first of all, thanks for this, and also for the active role that you have in the European Parliament. Romania is somehow alike with Bulgaria. We are much closer than Norway. So, please let me present you a glimpse of what we have in Romania. I usually enter the internet and search for what beekeepers say in the forums. I was curious, and that I've checked, and I saw that you are as like as them as active. So that means that you're eager for information. That means that you need to improve yourself, that you want to improve yourself, to develop. That's good. So, I'll present to you a couple of things about the sectoral overview, the strategy and the new provisions, and some results and challenges. There's a presentation of the census. We've reached for this year an amount of 1,550,000 beehives. The main problem here is that these are the data of the National Institute of Statistics. We've implemented in 2011 an identification system, and we're trying to improving it year by year. And they're presenting us a total different number, like 2.2 million in 2013. That's why this note here. So we are still trying to gradually correct this data. As regards an evolution for 10 years, we've almost doubled our beehives, or number of beehives. If in 2003 we had only the national support program, in 2013 nowadays we have the national honey program that we are using too, the national rural development program with a couple of measures in there. As organic farming, I've noticed that there is a huge interest in here. We've reached to 955 producers, collectors in 2012, with a total amount of almost 80,000 beehives. That's for 2012. The structure of the sector at the end of 2012, you can easily notice that there's a small amount of those professionals, more than 150 beehives in their yard. It represents only 20% of the entire holdings. So it will be like 3% from 40,000 beekeepers. Those are the professionals. The structure of exploitation. Regarding import-exports, we do export almost half of our production to Germany, and of course to other Western countries. But, as a note, we export also in China. It's not a huge quantity, it's a small quantity. But for us it's important because China, we all know it's the larger exporter in the world. So, it means that there is a market for us there too. Regarding imports, we do import from Bulgaria, from Czech Republic, from Poland as well. Regarding the strategy and the provisions, we do have the National Honey Program in accordance with the Regulation 917 and 1234. And nowadays we have accessed only 5 measures of those 6 mentioned already. The Varroa, the technical assistance, transformance, the stocking of hives, which was one of the largest assessed by the beekeepers. It was of huge interest for them. We put all the information on our website, and that's the logo of the program. I'll tell you a couple of words about that later. The financial support. For all 3 years, in each year we received like 3.4 million euros. In here I refer only of the EU participation, so in total it would be like, my math is not so good, 6.8 million.
the absorption rate. Unfortunately, in 2008 we had only 70%. We did work with the beekeepers. We made a good program, a simple one. We've accessed only 2 measures in the first program, so we said we should take it slowly. But we did a big mistake. What Ms. Gabriela Maria said, we just stood there and waited for the beekeepers to come to us. And unfortunately, we've hit only 17%. The beekeepers were reluctant. They said, oh, so many paperwork, I have to run from one institution to another, and the amount of money is too small for me. So we had only 17%. After that year, we started to go to each conference, to each festival, to each feast in Romania. Myself, I think I reached all corners of Romania, presenting the program and the benefits of our program. Step by step, year by year, we've increased our absorption rate. I have to mention here, Bulgaria did much better than us in 2008. You had 55 or 54 absorption rate. So, after hard work and many traffics, after. In the second program, we reached those data. For last year, we have an absorption rate of 100%. I have to mention here that the second program, we've accessed 5 measures, and the money allocated almost doubled. In the first program, as I was mentioned earlier, we had only 2 measures. So it's a huge difference. What we have nowadays, the 6 measures that they were already presented, we accessed only 5 of them. We're still under talks for the research measure. What it will be next, or added in the new CAP, and the new Common Agricultural Policy? 2 new measures. The market monitoring and the enhancement of product quality with a view to exploiting the potential products on the market. These 2 new measures can be accessed from the next program by any member state. And also, as a small note, I've observed that for control of varrosis, there is an amendment stating, or somehow enlarging, widening the range of diseases and pests that can be accessed. That's my interpretation of the new measure introduced. We also have the rural development program with 4 measures that they were accessed by the beekeepers, but 2 were of most important for them: the young farmers and semi-subsistence farmers. Of course, even from the name of the measures, you can identify, for example, for the young farmers, but semi-subsistence, it was meant mostly for the aged beekeepers. We do have associations. The beekeepers can access the programs only if they are in an association. In 2012, we already have 144 local associations. Also, they are unified in unions, cooperatives, and federations. As beneficiaries from the National Honey Program, we have like 8,000 beekeepers for 2012. As I mentioned before, the result from 2008, 70%, 2013, 100% absorption rate. My observations regarding this sector, the strengths. For Romania, we have a great and potential and good favorable environmental conditions. We have the local species, the Apis mellifera carpatica, which we try somehow to conserve it. It's a traditional activity. And also we have 2 support programs that somehow complement each other. The Rural Development Program and the National Honey Program. As weaknesses, a low national consumption rate. We are not like the Western countries. In Romania, we consume less than 1 kilo per head per year. 1 kilo is much safe. It's like 550. In Germany, they have 5 times more. A low negotiation power from your side. As opportunities, the pollination.
the diversification of the sector. You have a complex of products. And export growth, and also we're trying to change the consumer habits of taste. As threats, of course, the low prices from the third countries, the use of pesticides, the price volatility, the health of the bee, and of course, the production is always depending on the condition level. As challenges, we're trying to recruit young beekeepers, we are supporting them, trying to improve the conditions for production. We encourage the professional beekeepers as well, those that have more than 150 bees established. We try to develop a partnership. What we promote, the importance of bees in the environment, the continuous support for beekeepers. And I will conclude, Cecilia will help us, with a couple of pictures from our first product, different products. That was an exhibition and festival in Bucharest, conferences, the night honey. This is in the northern part of Romania. Different products again, technology. And this is the hugest fair in Romania, but it's in a small town in Blaj, in Ardea, in Transylvania part. But it's one of the hugest. So, Apigava, it's the name of the association that is making this festival go on. And it's in Blaj, a small town in Alba Iulia. The town. Как? The town? Yeah. The town of Romania, town. The town. The name of town is Blaj. Just Google it and see how tiny is it. Blaj. B-L-A-G. So, thank you again for your attention. Oui, El Fatah Abou Samara, excusez-moi encore. Je vais maintenant passer la parole à Eric Poudlet, qui est directeur de la DG Sanco, qui est en charge au niveau européen de notre filière dans beaucoup de domaines et dans la filière agricole, en charge de notre santé, de la mise sur le marché des produits dans les cultures, éventuellement également des plantes génétiquement modifiées. Donc il a sur les épaules beaucoup de responsabilités et j'attends avec impatience sa présentation. Merci Monsieur le Président. Surtout un grand merci à Madame Gabrielle d'avoir organisé cette conférence. C'est important d'avoir dans une conférence comme ça où la plupart d'entre vous sont évidemment des Bulgares, mais c'est important d'avoir des témoignages de l'étranger comme nous avons eu de la France, de la Roumanie, bon, de la Norvège, qui n'est pas tout à fait dans l'Union européenne, qui a un pied dedans, un pied dehors, mais ça vous montre quelles sont les initiatives qui peuvent se faire et comment améliorer la situation. Alors, je voudrais vous présenter très rapidement un certain nombre de slides. Sur certaines, j'irai très vite parce que nous n'avons pas trop le temps. Bon, voilà quelques statistiques mondiales. Vous voyez que la Chine, avec 446 000 tonnes de miel, est la première production au monde, et l'Union européenne est la deuxième. Dans l'Union européenne, je ne sais pas si vous voyez en bas, voilà la Bulgarie ici, qui est le 9e produit, le 9e production de l'Union européenne. Plus de 9 000 tonnes, c'est quand même une production très importante. Et vous voyez les autres pays, le plus important ici est l'Espagne, et le numéro 2 est la Roumanie. Bravo à la Roumanie.
Le nombre de ruches est un problème parce que vous voyez en deuxième position le nombre de ruches en Bulgarie, mais il y a un problème de notification et de déclaration des ruches et nous sommes en train au niveau de l'Union européenne de revoir la façon dont on compte les ruches parce que notre ami roumain nous a dit qu'il y avait aussi des problèmes de déclaration, de statistiques. Les apiculteurs n'aiment pas trop déclarer les ruches, ils ont toujours peur que les services des impôts viennent mettre leur nez dans leur déclaration et ils ont tendance à réduire. Mais c'est important parce que c'est sur le nombre de ruches que sont calculées les subventions communautaires. Et si vous ne déclarez pas les ruches, ou si vous ne les déclarez pas assez, ben vous aurez moins de subventions. Nos collègues de la Direction Générale Agriculture ont mis en place ces subventions pour ces plans nationaux de l'apiculture avec ces différentes actions qui sont reprises ici avec de l'assistance technique, combattre les maladies, faire de la recherche, augmenter la qualité, c'est important. Et vous voyez que sur un budget de 33 millions d'euros, la Bulgarie, toujours ici, on a reçu 1,13 million d'euros. Alors que d'autres pays, et notamment l'Espagne, vous voyez, on a reçu 5 millions. Mais quand l'Union européenne donne 1 euro, l'État membre doit donner aussi 1 euro. C'est un cofinancement. Donc, il faut que le pays qui accepte cette subvention s'engage aussi à donner la même valeur. Maintenant, nous avons compris qu'il fallait joindre nos forces, un peu comme le fait ici Madame Gabriel, si vous voulez, seul, on ne peut pas agir. Et le problème des ruches, et notamment de ces pertes des colonies, est un problème multifactoriel, il y a beaucoup de problèmes, et c'est la raison pour laquelle, au sein de la Commission européenne, nous avons voulu intégrer les actions de la direction générale dont je fais partie, qui s'appelle Santé et Consommateurs, qui s'occupe des pesticides, des résidus, des médicaments, des maladies, mais aussi de nos collègues de la direction générale Agriculture, de nos collègues de la direction générale de l'environnement, car il y a un aspect biodiversité et pollinisation qui est très important dans l'action des apiculteurs. Et évidemment, nos collègues de la DG Recherche, parce qu'il faut financer des programmes de recherche à la fois sur les techniques d'apiculture, sur les maladies. Et nous avons fait une communication sur la santé des abeilles, parce que nous sommes bien conscients que les différentes maladies, les différents facteurs ont une influence importante sur ces pertes des colonies, même si les maladies ne sont pas évidemment le seul facteur, avec des recherches sur les maladies bactériennes, les maladies virales, sur les parasites, sur l'impact de l'environnement et aussi sur l'usage des pesticides. Nous y reviendrons après. Alors nous avons une liste des maladies avec des notifications obligatoires et je voudrais attirer votre attention sur la notification rapide des maladies. Les apiculteurs, lorsqu'ils détectent eux-mêmes une maladie, doivent sans doute faire appel à un spécialiste, un vétérinaire ou un spécialiste apicole qui doit confirmer par une analyse de laboratoire, mais il ne faut pas tarder pour déclarer ces maladies, car si vous tardez, tout le rucher sera infecté et ce sera évidemment dramatique pour votre activité. Donc la notification rapide, même si elle entraîne des conséquences, on l'a vu en Norvège. En Norvège, ils tuent tout. C'est sans doute la meilleure disposition en termes de vétérinaire, mais c'est drastique et ça nécessite des cofinancements. La Norvège le peut, tous les États membres ne le peuvent pas. Mais la notification est quand même très importante.
Les règles en matière d'importation des abeilles ou d'importation des produits agricoles, de la cire, est important parce que par l'importation de reines ou l'importation de produits, on peut importer des maladies aussi. Et il faut éviter d'importer des reines sans les déclarer, sans certificat vétérinaire, parce que le risque d'importer des maladies est grand. Bon, nous en avons parlé de ce problème des importations des reines. Chaque apiculteur est toujours intéressé d'importer des reines en pensant que les reines à l'extérieur de son pays travaillent mieux, sont plus actives, sont parfois plus douces, et on a toujours tendance à aller chercher à l'extérieur de son pays des choses qu'on le considère meilleures alors qu'elles ne sont pas meilleures, et parfois de les importer en fraude. Et ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter, parce que vous risquez aussi d'importer des maladies. Bon, nous avons un laboratoire communautaire de référence qui gère un réseau de 27 autres laboratoires nationaux de référence pour pouvoir faciliter le diagnostic et faciliter l'assistance scientifique. Quelques mots sur les pesticides. On accuse évidemment beaucoup les pesticides de tuer les abeilles. C'est vrai, bien sûr, les pesticides sont faits pour tuer, notamment les insecticides sont faits pour tuer les insectes. Bon. Donc il faut faire très attention quand on les utilise, de les utiliser à bon escient, selon les prescriptions du fabricant, pour éviter de tuer les abeilles ou les autres insectes pollinisants. Et nous avons revu depuis 2007-2009 toute la liste des pesticides qui étaient autorisés depuis 1993. À cette date, il y avait environ 1000 substances autorisées au niveau communautaire. Et à la suite de cette réévaluation scientifique par notre agence scientifique sur les risques que les pesticides pouvaient porter aux hommes, en matière de résidus, aux animaux, notamment les abeilles, ou pour l'environnement, pour les rivières, les eaux souterraines, nous en avons rejeté 783. Et maintenant, nous n'avons plus que 440 parce que des nouvelles molécules sont arrivées sur le marché. Donc, nous avons supprimé ces 783 molécules, ce qui pose d'autres problèmes pour les agriculteurs qui les utilisaient, parce que ces molécules avaient été mises sur le marché dans les années 50, enfin 1950-1960, étaient des pesticides sans doute très actifs contre les insectes ou contre les maladies des plantes, mais pas chers non plus, mais présentaient des graves risques. Et nous sommes en train de mieux prendre en considération, au niveau de l'évaluation de ces substances pesticides, des besoins en matière de protection des insectes pollinisateurs et notamment des abeilles. Au printemps de 2013, nous avons suspendu pour 2 ans l'utilisation de 3 néonicotinoïdes qui sont une des familles de pesticides, la clothianidine, le thiaméthoxane et l'imidacloprid, qui sont des pesticides qui sont souvent utilisés pour enrober les semences de maïs, de colza ou de tournesol. Comme ça, la graine est plantée avec le pesticide dans la terre et le pesticide pénètre dans la jeune plante et dans la plante adulte pour protéger beaucoup de plantes, mais notamment ces 3 grandes cultures que sont le maïs, le tournesol et le colza, pour les protéger des insectes nuisibles. Mais malheureusement, il reste des résidus, notamment dans le nectar et dans le pollen, en très faible quantité, mais ces très faibles quantités de ces 3 pesticides provoquent des problèmes de troubles de l'orientation de l'abeille. L'abeille, quand elle va butiner, si elle absorbe ces pesticides,
ne retrouve plus le chemin de sa ruche et se perd. Elle n'est pas intoxiquée, elle ne meurt pas immédiatement, mais elle ne retrouve plus le chemin et meurt d'épuisement après 5, 6, 10 km sans avoir retrouvé sa ruche. Et ils sont quand même, ces 3 pesticides sont interdits donc pour les cultures, notamment ces 3 grandes cultures et sur les cultures qui attirent les abeilles. Ils restent autorisés pour les cultures qui n'attirent pas les abeilles, comme la pomme de terre, la betterave. Là, on peut toujours les utiliser ou les utiliser dans les serres, parce que ce sont des pesticides généralement très utilisés par les agriculteurs et leur suspension d'autorisation a été quelque chose de réellement difficile pour le secteur agricole. Nous avons pris la même mesure pour un 4e pesticide, le fipronil, qui n'appartient pas à cette famille des néonicotinoïdes, qui appartient à une autre famille, mais qui a les mêmes effets sur l'orientation des abeilles, sur le fait qu'elles ne retrouvent pas le chemin de la ruche, et nous avons pris une suspension pendant 2 ans. Un autre problème est aussi la disponibilité des médicaments vétérinaires pour traiter les différentes maladies. Les loques, la varroise, la nosémose, toutes ces maladies ont besoin de médicaments. Alors, il existe des substances dites naturelles, des huiles essentielles, etc. Mais il existe aussi des médicaments lorsqu'ils sont autorisés et parfois ils ne sont pas disponibles dans tous les États membres parce que c'est une autorisation dite nationale, ce n'est pas une autorisation européenne. Et j'ai cru comprendre que chez vous, en Bulgarie, il y avait des problèmes de disponibilité de ces médicaments qui, évidemment, parce qu'ils ont fait l'objet d'études sur leur sécurité, coûtent cher, malheureusement. Quelques mots sur les GMO. Il y a un maïs, le maïs Monsanto 810, qui est autorisé pour la culture dans toute l'Union européenne, et une pomme de terre, mais la pomme de terre qui est utilisée pour fabriquer de l'amidon pour la pâte à papier n'est plus mise sur le marché, donc il ne reste plus que ce maïs qui est cultivé dans 5 États membres. En Roumanie, à côté de chez vous, mais pas en Bulgarie. Ce qui signifie que les États membres qui autorisent la culture de ce maïs OGM doivent établir ce qu'on appelle des règles de coexistence entre le maïs OGM et le maïs non OGM et les cultures non OGM pour éviter la contamination des cultures conventionnelles par ce pollen OGM et aussi éviter la contamination des produits de la ruche, essentiellement le pollen, car les abeilles ne vont pas tellement butiner le nectar du maïs, il n'y en a quasiment pas, mais les abeilles vont boire ce qu'on appelle la guttation, la transpiration du maïs, et certains apiculteurs craignent que les abeilles soient contaminées. Bon, ce problème de la présence de pollen OGM dans le miel a fait l'objet d'un arrêt de la Cour de justice européenne et nous sommes en train de clarifier la situation grâce à Madame Gabriel qui est rapporteure pour ce projet de réglementation que nous remercions beaucoup à cet égard, pareil. Voilà. Je voudrais terminer par un message d'unité ou de coopération. Souvent, les apiculteurs sont en colère contre les agriculteurs parce que les agriculteurs utilisent évidemment des pesticides. Bon. Mais la plupart des agriculteurs ne pourraient pas vivre sans les apiculteurs, car si leurs plantes ne sont pas fécondées par les abeilles, ils n'auront plus de fruits, de graines, comme le colza, le tournesol, le maïs, et beaucoup de les pommes, etc., les fruits. Bon.
Donc, il doit y avoir une cohabitation absolument nécessaire. Et c'est la raison pour laquelle, je crois, tous les participants qui viennent de loin, qui ne viennent pas de Bulgarie, ont été heureux de venir chez vous aujourd'hui parce que il faut arriver à chaque niveau national, et au niveau de la Bulgarie en particulier, de créer cette unité d'abord au sein des apiculteurs et ensuite cette coopération très étroite entre apiculteurs et agriculteurs. On ne peut pas opposer les deux activités, c'est impossible. Et c'est donc un message d'unité et de coopération que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Merci beaucoup à vous tous. Pour cette présentation et pour cette conclusion. Agriculteurs et apiculteurs, nous sommes en effet acteurs d'un même territoire. C'était le sujet du Congrès européen de l'apiculture, le premier Congrès européen de l'apiculture qui s'est tenu l'année dernière en France, à Agen. Le deuxième cette année s'est passé en Belgique, à Louvain-la-Neuve. Et donc l'agriculture avait également une bonne place dans ce congrès européen de l'apiculture. L'année prochaine, ce sera en Allemagne, Donaueschingen. Donc, le congrès BICOM, puisque maintenant c'est son nom officiel, va passer de pays en pays. Et peut-être un jour, les apiculteurs de Bulgarie seront candidats pour organiser un congrès européen de l'apiculture ici, pourquoi pas. Donc, je ne sais pas. Un micro qui est prévu pour la salle, pour avoir un échange avec la salle. Non? Oui? Donc il y a un micro qui est disponible. Je pense qu'on a peu de temps, donc on va prendre 2 ou 3 questions maximum de la salle. Donc j'en ai déjà une là-bas derrière, une devant. Искам да задам конкретен въпрос. Във Франция колко браншови организации има и по какъв начин те взаимодействат с Министерството? Защото колко се спомня на Конгреса в Ирландия 2005 имаше 2 национални, една пчелово опрашване, една майкопроизводна, които работиха в много така добър синхрон. Тогава се запознахме с Америка, мисля, че беше председател на една от националните и тъй. Втория въпрос. Един от основните проблеми при нас с заболяването е нозематозата, ножема церана. Доколкото ми е известно, фламабилина се произвежда и във Франция. Имате ли го този проблем при вас и с какво лекувате това заболяване? Същия ми въпрос е към представителя на Норвегия, тъй като между всичките заболявания, които бяха посочени, не беше точно нозематозата не беше посочена. При нас в момента тя е основният фактор и още не сме намерили някакъв сериозен път да се борим с нея. Това са ми двата въпроса. Има ли други? Très bien. Je vous remercie pour ces questions. Une première donc, concerne la France, je peux peut-être répondre, à moins que je passe la parole à M. Bendali. Je vais répondre directement. Donc, concernant la France a beaucoup d'organisations représentant l'apiculture. Il y en a 2 qui représentent la moitié, quasi 80% des apiculteurs, incluant les apiculteurs professionnels et ceux qui ne vivent pas directement de l'apiculture. AL2, c'est 2 structures représentant 80% des apiculteurs. Et ensuite, il y a 3 autres structures qui représentent des professionnels uniquement. Et puis, il y a également les associations générales qui représentent l'ensemble des agriculteurs, dans lesquels il y a aussi des apiculteurs. Donc si on compte toutes les structures qui représentent ensemble l'apiculture en France, on peut les compter au nombre de 7 structures qui sont rassemblées régulièrement dans ce qui a été constitué récemment, qui s'appelle le comité apicole, une sorte de parlement de l'apiculture, dans lequel les différentes structures sont obligées de se mettre d'accord pour donner leur avis sur, entre autres, l'usage des fonds européens et nationaux sur l'apiculture. Donc c'est à cet endroit-là que se discutent
les problèmes principaux de l'apiculture. Vous avez parlé ensuite donc des maladies et de la présence ou non de Nosema serranae ou Nosema apis en France, donc la nosémose. La nosémose est présente en France, mais nous n'avons pas de problème particulier par rapport à cette maladie-là. Une étude scientifique récente publiée en France par l'Université de Clermont-Ferrand a montré qu'il y avait une synergie entre une synergie négative, une augmentation de la mortalité des abeilles entre Nosema et des néonicotinoïdes, dont le thiamétoxam. Donc cette étude montre que Nosema peut être un problème, mais il n'y a de maladie dans une ruche que quand il y a un diagnostic fait par un expert, que ce soit un vétérinaire ou un expert apidologue, qui va dire qu'il y a des symptômes. La présence d'un pathogène dans la ruche n'implique pas la maladie. C'est comme pour nous, nous avons des milliers de bactéries et de virus présents sur notre organisme qui ne déclenchent pas forcément la maladie. Donc en ce qui concerne les produits vétérinaires disponibles pour la nosémose, il s'agirait essentiellement d'antibiotiques et qui sont interdits en France, comme dans une grande partie du reste de l'Europe. Monsieur David, vous voulez préciser? Oui, quelques compléments, c'est l'avantage en fait. C'est l'avantage d'avoir deux voies et des pays en connaît en tête. Effectivement, il y a ces structures professionnelles qui ont été citées, mais je dirais plus globalement, le comité apicole, il a comme vocation de valider en fait les démarches, que ce soit le projet européen, le programme européen, ou même les programmes et les priorités nationales. Et plus globalement, en septembre dernier, le ministre a installé le comité stratégique, qui est un peu plus large que le comité apicole et qui regroupe l'ensemble de la filière et de l'interprofession. C'est ce que j'avais dit très brièvement pendant mon propos. C'est un comité qui va depuis quelqu'un qui s'installe avec une ruche et un essaim jusqu'à la commercialisation du produit fini et à l'export, bien sûr. Donc c'est toute l'interprofession qui se veut être au sein de cette structure-là pour appréhender les problèmes, qu'ils soient en amont, qu'ils soient sanitaires, qu'ils soient de production, de manière concertée et collective. Pour les maladies, effectivement, Nosema, nous l'avons. Et j'aurais tendance à... je ne pourrais pas vous annoncer de chiffres parce que la maladie est réellement présente et de manière assez large et diffuse. Ce que je pourrais par contre vous dire de manière assez précise, c'est que le programme Epilogie dont j'avais fait allusion dans mon propos, qui est commun aux 17 pays européens, vise aussi à objectiver l'incidence de plusieurs maladies, dont Nosema, les deux loques plus varroa, au sein d'un panel de ruchers représentatifs à travers le territoire, et qui, grâce à ça, on aboutira à une vision un peu plus claire et plus fine. Parce que vous imaginez très bien que la maladie, on ne trouve que ce qu'on cherche, ou plutôt la maladie. Ouais, c'est ça. On trouve que ce qu'on cherche, et si on ne le cherche pas, on ne trouvera pas. On peut toujours dire la maladie n'existe pas, ou la maladie est faible ou importante. On attend beaucoup de ce programme européen cofinancé qui nous permettra d'avoir une idée sur l'incidence et la prévalence des maladies et des mortalités. Merci. Une deuxième question? Oui, je ne sais pas si ça marche. Oui. Si. C'est une question pour M. Eric Coudelet. Donc, comme on a entendu, comme M. Fatah Bendali, Agnès Forfait de l'EFSA, je ne me suis pas présentée, excusez-moi. Donc, comme M. Bendali nous a présenté, le Spavelutina est un problème dans plusieurs pays d'Europe. Pas au même titre que varroa, bien sûr, et heureusement. Mais qu'est-ce qu'on attend pour avoir une notification obligatoire, comme dans le cas de varroa et des autres espèces qui ne sont pas encore présentes en Europe pour le Spavelutina? Ou quelles sont les raisons pour ne pas le faire? On attend que tout le monde se mette d'accord.
Après, je vous parlerai de mon sentiment sur ce qui s'est passé en France, parce que je ne veux pas dévoiler publiquement mes états d'âme là-dessus, mais c'est un grave problème. C'est un grave problème parce que c'est dur à lutter. Il faut aller chercher les nids 35 mètres en haut des arbres, avec des nacelles au milieu de la forêt. Vous comprenez que ce n'est pas une maladie qu'on peut contenir ou éradiquer comme la varroise. Déjà, la varroise, c'est pas commode, mais c'est à l'intérieur de la ruche, enfin, sur les abeilles, sur les larves. Quand vous avez des nids qui sont au milieu des forêts, en haut des chênes ou des sapins, c'est pas commode du tout. Donc, le problème, c'est la notification rapide lorsqu'on les découvre. Et c'est des aides nationales importantes pour pouvoir supprimer ces nids. Mais c'est difficile à avoir. Et pour le moment, il n'y a pas une grande énergie parmi les États membres pour pouvoir classer ce parasite, si vous voulez, ce frelon asiatique comme étant une maladie ou une peste, une déclaration obligatoire. C'est bien dommage parce que c'est vrai qu'il y a deux choses en fait dans une espèce invasive. Il y a l'installation et ensuite il y a la dispersion. Et si les États membres pourraient se mettre d'accord pour enrayer, pas pour éventuellement détruire ce qui est déjà là, de toute façon c'est tellement intense. Dans certaines régions, par exemple le sud-ouest de la France, que c'est, comme vous le dites, très compliqué et très difficile à détruire. Mais pour enrayer en fait cette expansion, je pense que c'est tout à fait urgent de s'occuper à essayer de trouver des solutions ensemble pour limiter. Madame, nous ne croyons pas à l'arrêt de la progression du frelon asiatique. Toutes les maladies à insectes, que ce soit maladie, enfin, problème en lui-même, l'insecte, ou que ce soit un insecte vecteur d'une autre maladie, l'homme n'a jamais réussi à éradiquer sa progression. Ou alors il faudrait couvrir l'Europe de pesticides avec des avions, ce qui n'est pas une solution envisageable. Mais l'exemple d'autres maladies comme la blue tongue avec des moustiques, la dengue chez l'homme, la malaria, nous montre que c'est quasiment impossible. On peut arriver à contenir dans certaines zones, parce qu'il y a des zones favorables où on peut traiter, où on peut faire en sorte que les conditions d'habitat sont moins favorables, mais penser qu'on peut maintenant éradiquer 3 à 4 ans après son arrivée en France le frelon asiatique, à mon avis, une utopie. Je vous remercie, monsieur Fata Ben Ali. Oui, quelques compléments par rapport à Pesna et le frelon asiatique. Avant de répondre au frelon de manière précise, la stratégie ou la politique sanitaire française, elle vise à classer les dangers sanitaires, les maladies en 3 catégories. Première catégorie de dangers sanitaires, ce sont les dangers d'importance majeure et qui nécessitent une mobilisation de l'État et des pouvoirs publics pour financer la lutte. Pour la filière apicole, c'est l'OSEMA, c'est la NOC. Les dangers de deuxième catégorie, ce sont les maladies qui sont à lutte collective, mais pour lesquelles c'est la structure professionnelle et les organisations professionnelles qui sont maîtres d'œuvre. C'est l'exemple de varroa, de deuxième catégorie, varroa et frelon asiatique. Et puis la troisième catégorie de maladies ou de dangers sanitaires, ce sont les maladies qui sont à gestion directe, apiculteurs, vétérinaires ou apiculteurs, techniciens, etc. Voilà. Et c'est valable pour toutes les espèces. Alors, pour revenir à la stratégie frelon asiatique en France, effectivement, c'est l'éradication reste utopique, et là je rejoins le constat. Par contre, ce que nous avons mis en œuvre, c'est qu'avec le ministère de l'écologie, parce que c'est un problème également de l'environnement, ce sont les outils réglementaires déjà, pour classer l'espèce comme une espèce invasive et dangereuse, et pour laquelle la lutte est autorisée.
c'est pas gagné d'avoir ce statut-là d'espèce nuisible. Et de l'autre côté, on l'a classé en deuxième catégorie. C'est-à-dire qu'on dote les organisations professionnelles de moyens pour organiser la lutte et pour mettre en place des programmes régionaux de lutte contre l'esclavage. Deuxièmement, les méthodes l'appui à la recherche et aux méthodes de lutte. On finance l'Institut technique de la Belle, ça, pour la mise en place des méthodes de piégeage, et les appâts de manière à avoir une méthodologie harmonisée, parce que pour ce genre de danger, notamment, on peut trouver dans la nature des recettes de toute nature, de tout type, où chacun concocte un cocktail pour essayer d'attirer ce prédateur-là, mais sans prendre en compte les conséquences pour le reste. Donc, un appui à la recherche pour les méthodes harmonisées et efficaces de lutte, et plus récemment, un accord temporaire pour le SO2, dioxyde de soufre, pour la destruction des mines. Oui. Très bien. Je vous remercie de ces précisions. Il y avait également un intérêt très important de la salle sur le plan norvégien et sur les aides directes à la ruche. Donc je vais passer maintenant la parole à Bjørndal qui pourrait nous expliquer comment au niveau national en Norvège est financée et répartie l'aide directe à la ruche qui a été présentée. How the direct funding of beekeepers take place in Norway. In Norway we have subsidies to the agricultural sector, as in most of the countries. So we have been lobbying for a number of years, and we were included in this agreement between the agricultural sector and the government in 2010. And so the beekeepers, they apply for this subsidy in the same way as a cattle breeder apply for a subsidy for his cattle. And there is a counting day, which is the 31st of July. So the beekeeper should count the number of colonies at that date and keep track of that and apply for the money. And I think about 10% of the beekeepers, they are controlled for the actual number of colonies. And as I said earlier, Norway is not part of the union, but they are usually the first one to implement the EU regulations. But I don't think it's not different from subsidies for other agricultural production. Très bien, je vous remercie. Alors, juste une toute dernière question, et puis ensuite on va devoir passer. Il y a une pause café pour ensuite le panel suivant, pour éviter de prendre trop de retard. Здравейте, имам въпрос към Фатиха Гусанга. Относно вашата програма в Румъния за подпомагане на пчеларство, националната програма, която тангира в известна степен из българската. Вие казахте, че сте постигнали около 100% усвояемост на средствата. Приблизително. Мисля, че ние за тази година за нашите средства ще гоним подобен процент. Въпросът е какъв е интензитета на помощта, която получават пчеларите и какъв процент от самите пчелари имат достъп до това подпомагане. Интересуваме също така, може ли да кажеш няколко повече думи за изискването за членство в професионална и браншова организация? Какъв тип са тези организации? Как стигнахте до това изискване от самото начало на програмата или в процеса на разработването ѝ? И какво наложи това? И фиксиран ли е процента на интензитет, който се получава от пчеларите, или зависи от интереса към съответните мерки? Благодаря. Thank you for the question. As regards the beneficiaries,
As I presented, there were like almost 8,000 beneficiaries, beekeepers. That's from the 40,000 beekeepers in Romania. But as regards the association and this condition, we had it even from the first program because we said that it will be easier for us to discuss with the members and with the representatives. But still, it's still difficult right now to do that because, as you saw, we have like 144 associations and unions and federations and so on. So nowadays we had discussions about this new program, and honestly, it was quite difficult to meet just one point because it was quite difficult. We said something, they said something, and we just tried to put one common line in there. So it's from the beginning, the association criteria. As regards the condition to be member of an association, it doesn't depend. We have a law that stipulates the association law. And of course, each association, I think it has its own book and all conditions. So I hope this conveyed to your answer. You to your question. Thank you. Само те от какъв тип са тези организации, в смисъл те са най-различни правен статут имат и не разбрах интензитета на помощта, която всеки пчелар получава. Фиксирана ли? На английски. Допълнително пояснимо интензитета. Какво означава? The percentage of the amount of the subsidy that each beekeeper receives for different measures. Is it the same or is it fixed or it's variable? It's more complex. So, if I'm talking about the honey program, we have those 5 measures: restocking, buying materials, transference, varroa. It depends on the beekeeper. If he wants to access one of the measures, it's fine by me and by the association. If he wants to access only one measure, also it's fine by me. So it depends on the values. You are trying to say if we give them, if one beekeeper can have 10 euros. I can't say that because it's a complex program. And as associations, as I mentioned, associations, local associations, cooperatives, unions, and federations. And for each type of association, we have regulation. So, it depends a lot on the program. Bon, le débat semble vraiment très intéressant, donc je vais encore donner la parole à 2 personnes qui vraiment insistent pour avoir une contribution dessus. Donc juste devant. Et puis derrière, monsieur Bruno, Étienne Bruno, qui représente le combat Cogeca. Съвсем кратък въпрос. Искам да опитам пчеларите в Франция, пчеларите в другите страни, в Румъния, например, тъй като има представители тук, доволни ли сте от това, че пчеларството не беше включено в програмата за подпомагане в общата селскостопанска политика? И както изглежда, по-добре изглеждат да сме извън членството в Европейския съюз, така както е в... И да вземем пример от Норвегия. Oui, peut-être juste une Étienne Bruno. Petit commentaire par rapport à cette discussion concernant les aides du programme. Je crois que le programme ici, en tout cas de la part du Copa Cogeca, il a joué pleinement mon rôle. Nous n'avons jamais au départ orienté le programme vers des aides directes. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, le programme, l'importance des budgets octroyés à l'apiculture est tellement faible, comme vous savez, on est parti d'un budget de 14 millions d'euros, je crois. Donc vous imaginez, c'était... Aujourd'hui, mais dans le passé, c'était 14 millions d'euros. Donc ce qui s'est passé avec une enveloppe aussi petite, si on avait dû passer en aide directe, ça ne représentait absolument plus rien pour des apiculteurs. Donc ça, il faut quand même savoir d'où on vient. Je crois que c'est important. Alors sur des budgets comme ça, on a eu la réflexion de se dire qu'est-ce qu'on peut offrir aux apiculteurs qui va avoir un impact maximum au niveau de leur développement et au niveau de leur bien-être financier.
Et quand on réfléchit comme ça, on s'est dit on va leur donner les moyens de développer des outils qui les aident. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a développé ce programme, avec un des points qui est quand même un point essentiel sur lequel on a beaucoup insisté, c'est l'assistance technique, qui permet de faire de la formation, de l'information, et là tout le monde est touché. On peut aussi faire des achats groupés, orientés vers des actions qui vous intéressent. Si vous voulez développer un secteur plutôt qu'un autre, libre à vous de proposer ces achats, etc., etc. Donc tout ça vous permet, on n'a pas une aide à la ruche, mais on met en place des aides qui permettent de développer des outils qui vous aident. Ça, c'est l'esprit dans lequel ce programme a été mis en place. Maintenant, si le budget est augmenté, on pourrait naturellement passer sur de l'aide directe. Merci beaucoup, Étienne. Bruno, peut-être comme Étienne a un avis en venir. Ce que je vous propose, c'est de faire une entorse à la règle. C'est-à-dire qu'on était censé entendre Étienne Bruno dans le deuxième panel, et son avion devant partir, je lui propose de faire sa présentation maintenant. Parce que sinon vous n'allez pas pouvoir l'entendre. Donc il a commencé à parler, donc maintenant il va pouvoir faire la présentation qu'il avait prévue de faire dans le deuxième panel. Bien voilà, je continue donc sur ma lancée. Donc on est parti un peu dans le passé du programme européen. Maintenant on va passer dans le futur. Donc vous voyez un peu les choses naturellement ont évolué, parce que ce programme maintenant a 19 ans, je crois, donc ça devient déjà une vieille histoire. C'est une vieille dame qui a été mise en place par Astrid Lulling, entre autres. Il faut quand même souligner, elle était un des acteurs principaux de la mise en place de ce programme. Aujourd'hui, je vais vous présenter, naturellement, la présentation du secteur. Vous connaissez cette situation qui vous a déjà été présentée par plusieurs orateurs. Ça, c'est un slide qui vient d'une toute nouvelle publication de l'ANSES, donc la fameuse agence européenne, enfin, le centre qui travaille au niveau des sanitaires. Ça vous donne une idée du pourcentage d'apiculteurs professionnels. Parce que c'est vrai, quand on parle d'aide directe, surtout dans le deuxième pilier, il faut savoir que seuls, entre guillemets, les professionnels sont concernés. Donc ça, c'est quand même drôlement important. Et quand on sait que l'essentielle majorité des apiculteurs au niveau européen ne sont pas professionnels, ces aides directes de deuxième pilier, normalement, ne les concernent pas. Ça, je tiens quand même à attirer votre attention là-dessus. C'est drôlement important. Donc voilà le positionnement des professionnels en Europe. Et vous voyez naturellement que votre pays n'est pas extrêmement bien situé à ce niveau-là. J'attire simplement votre attention là-dessus. Deuxième carte extrêmement importante, c'est au niveau du marché. Par contre, là, vous faites partie des gros producteurs de miel au niveau européen. Donc, quelque part, vous avez une apiculture très productive. Donc ça veut dire que vous avez la chance d'appartenir à un pays qui est assez merveilleux au niveau productivité apicole. Alors quand j'ai analysé les chiffres qui nous ont été présentés la semaine dernière par la dame de la commission, il y a quand même quelque chose qui est très très étonnant. Vous voyez, dans énormément de pays, le nombre de ruches augmente. Regardez ça, ça monte, ça monte, ça monte. Et quand on arrive ici en Bulgarie, vous êtes tout à fait à l'inverse de tous les autres pays, ou du moins d'un grand nombre d'autres pays. Donc là, c'est quand même quelque chose d'extrêmement interpellant. Parce que le nombre global de colonies au niveau européen, comme vous pouvez le constater ici sur la droite, on passe de pratiquement 14 millions à presque 16 millions. Et de votre côté, vous avez une perte du nombre de ruches. Quand on analyse le nombre d'agriculteurs, c'est exactement la même chose. Très très inquiétant. Vous avez les chiffres les plus catastrophiques d'Europe en matière de perte d'apiculteurs. Donc là, je vais dire qu'il y a vraiment une réflexion profonde à se faire. Est-ce que c'est lié à des conditions économiques catastrophiques? Est-ce que c'est lié à une moyenne d'âge trop importante? Est-ce que c'est lié à vraiment une pression de déclin, de perte de colonies extrêmement importante? Les questions doivent être posées, doivent être analysées en détail, parce qu'une situation comme ça, vous ne pouvez pas continuer. Hein. Il faut absolument agir. Donc vous êtes dans des situations d'urgence par rapport aux autres pays européens. Ça, je tenais quand même à attirer votre attention là-dessus. Alors bon, au niveau du groupe de travail miel, copage, cocheka, nous avons une réunion pour l'instant, d'une réunion tous les ans, ce qui est beaucoup, c'est trop peu. Et là, bon, contrainte financière de la commission, bon, je suppose que M. Poulet pourra vous en parler. Mais ça veut dire que nous demandons avec attention 2 réunions par an minimum, parce que vu le nombre de problèmes auxquels on est confronté, avec une réunion par an, vous imaginez, on a juste le temps de dresser des bilans, point barre.
Donc ici, comme on n'a pas eu de réunion depuis plus d'un an, enfin près d'un an, je vais vous parler d'un bilan qu'on a réalisé lors du congrès que nous avons eu la semaine dernière. Olivier Belval qui en a parlé, ça s'appelle BICOM, c'est le 2e congrès européen. Alors, le premier point important au niveau de ce congrès, c'était une espèce de prise de conscience qui est fondamentale, qui pourtant est évidente. L'abeille est directement, le bien-être de l'abeille est directement lié au milieu agricole. Voilà. L'abeille est un insecte qui fonctionne en relation directe avec l'agriculture. Si le milieu agricole est défavorable aux abeilles, l'apiculture va mal. Ça, c'est très clair. Alors, quand on analyse un peu cela, il est clair qu'on en sort l'indication de dire que les abeilles sont de très bons bio-indicateurs de la qualité du milieu agricole. Et on est naturellement confronté à une série de paramètres, de facteurs, qui ont été analysés plus spécifiquement par un groupe. C'est une association européenne qui s'appelle BeLife, qui regroupe toute une série d'associations apicoles dans toute une série d'États membres et qui travaille sur l'équilibre abeille-environnement. Et dans ce contexte, ils ont mis en place une nouvelle charte qu'on va essayer de diffuser au niveau européen qui s'appelle Be the Change. Alors les objectifs, c'est de développer une nouvelle approche du système agricole, parce qu'on ne parle pas de l'agriculture, c'est bien de mettre une bande fleurie à gauche, une bande fleurie à droite, de limiter un pesticide. Le problème, c'est qu'on enlève un pesticide du marché, il y a un autre qui arrive. La petite bande de fleurs, les abeilles, elles doivent traverser un nuage de pulvérisation. C'est pas clair. Donc il faut vraiment avoir une approche beaucoup plus globale du système. C'est pour le futur, naturellement. Donc l'idée qui est derrière tout ça, c'est il faut revoir vraiment le modèle agricole d'intensification pour mettre en place un modèle beaucoup plus respectueux de la nature. S'il te plaît, il y a un problème de traduction. Voilà, donc si tu veux patienter un peu, je crois qu'il y a un problème de traduction. Exactement. C'est réglé maintenant? C'est OK? À partir de quand ça a commencé? Би трябвало проблемът сега с превода вече да е оправен. Да, има превод. Има превод, да. Ok, donc ce qui est important, c'est disons, de reconsidérer le modèle agricole, et là on doit tous travailler ensemble, c'est pas quelque chose qui va se faire en un jour. Vous avez déjà un développement très important de l'agriculture biologique, on a vu des modèles d'agroforesterie, on a vu toute une série de choses comme ça qui sont extrêmement importantes. On ne demande pas aux agriculteurs de changer du jour au lendemain, mais ce qu'il faut, c'est penser l'avenir autrement. Et ça, c'est vraiment important. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme commentaire chez Neuro? Alors là, c'est marrant parce qu'on retrouve une série de choses qui ont déjà été dites aujourd'hui. La première chose, et c'est Agnès Fortet qui vous l'a dit, et ça, moi j'étais très heureux de voir ça, ce dialogue qui venait de la part de l'EFSA, c'est que tous les objectifs sont en fin de compte, ne peuvent pas être analysés séparément. On ne peut pas analyser d'un côté les pathogènes, de l'autre côté les pesticides, de l'autre côté la production de miel. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? Quand on fait une analyse du secteur, on analyse, tiens, quel est l'état des agents pathogènes, et puis quelle est la situation en matière de pesticides, quelle est la situation en matière de production de miel. Et en fin de compte, tout cela est directement lié. Donc il faut absolument apprendre à mettre les choses ensemble et à analyser les choses ensemble. Très important, les synergies entre ces paramètres sont extrêmement importantes. Et prendre un paramètre tout seul, sans analyser tous les paramètres ensemble, ça n'a aucun sens. Alors le problème, c'est un problème structurel. Parce que nous avons des administrations différentes, mais ici vous avez la chance d'avoir un directeur qui est au-dessus justement de toutes ces administrations, pas mais qui peut ouvrir plusieurs portes à la fois. Et d'ailleurs il l'a montré puisque c'est un des responsables au niveau européen. Donc ici en tout cas on demande aux politiques, parce que ce sont les décideurs politiques qui peuvent agir pour changer et pour ouvrir les portes entre ces différents départements et pour imposer à ces différents départements de travailler ensemble. Donc ça c'est extrêmement important. Alors, autre chose qui a été dite aussi aujourd'hui, c'est de dire, bon, mais les agriculteurs, c'est bien, ils connaissent le terrain, ce sont eux qui sont sur le terrain, il faut absolument tenir compte de leur avis. Donc, dans toutes ces négociations, il faut absolument tenir compte de l'avis du terrain, c'est fondamental. Ça, c'était vraiment la recommandation tout à fait générale de ce congrès. Maintenant, venons-en de façon beaucoup plus pointue, parce qu'on a eu toute une série de tables rondes et de choses comme ça qui ont travaillé.
Alors ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas tout changer du jour au lendemain, donc dire pesticides zéro, ça peut être un objectif à très long terme, mais à court terme c'est impossible. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est pesticides toxiques pour les abeilles, zéro. Ça c'est un objectif qu'on doit se fixer dès aujourd'hui. Et je crois que là, je vais trop le sens de ce que M. Coudelet vous a dit. Et dans ce cadre-là, moi je dirais qu'il faut mettre la pression au niveau des États membres, ce sont les États membres qui ont quand même le pouvoir, il ne faut pas l'oublier, pour que ces lignes directrices de l'EFSA soient votées. Parce qu'actuellement, il y a un lobby industriel très très puissant qui s'oppose totalement à ce que ces tests abeilles, ces nouveaux tests abeilles, soient mis en place. Donc ça, j'attire votre attention là-dessus. Autre chose, et c'est aussi une décision nationale, ce n'est pas la Commission elle a mis en place des règles, mais est-ce qu'on agrée de nouvelles cultures OGM ou pas? Ce sont vos politiques qui vont prendre la décision. Autre décision qui est aussi une décision nationale, il y a une législation européenne qui permet un agrément des médicaments vétérinaires au niveau européen. Les États membres tiennent absolument à garder leur pouvoir d'autorisation. Bien non, arrêtons ça. Les apiculteurs ont besoin de tous les médicaments disponibles sur le marché aujourd'hui. Et donc ça, ce sont des frontières qu'il faut abolir rapidement, parce qu'il en va de l'avenir de notre apiculture. Au niveau des vétérinaires, eh bien, ils doivent recevoir naturellement une formation spécifique, parce que quand on fait le bilan au niveau européen, très peu de vétérinaires sont vraiment compétents en abeilles. Il y en a, il y a des apiculteurs, des vétérinaires merveilleux qui connaissent parfaitement le terrain. Ce sont des gens géniaux qu'il faut protéger. Ce qui est certain aussi, c'est qu'il faut mettre en place un network, donc un réseau entre ces vétérinaires de terrain. C'est fondamental. Parce que les problèmes qu'on rencontre ici en Bulgarie, vous les rencontrez certainement en Roumanie, en Hongrie, en Tchéquie, en Belgique, en France, en Angleterre, en France, partout. Tous ces pays, ces problèmes sont communs. Tout ce que vous avez dit aujourd'hui, on peut dire exactement la même chose chez nous, on peut dire la même chose en France, on peut dire la même chose en Allemagne. Donc, mettons-nous ensemble, analysons les phénomènes ensemble. C'est fondamental. Oh. On a besoin de structures sanitaires performantes dans laquelle les apiculteurs ont droit de parole. Et alors, chose très très importante aussi, c'est que les apiculteurs et les vétérinaires doivent travailler ensemble, parce que chacun doit apprendre de l'autre. Il n'y a pas un grand docteur et un petit apiculteur, et il n'y a pas un grand apiculteur et un petit homme qui ne connaît rien du tout aux abeilles. Non, c'est pas vrai. Les vétérinaires ont beaucoup de choses à nous apprendre. Ils ont une logique d'analyse de la situation du terrain que nous n'avons pas. Et nous avons une connaissance du terrain que n'ont pas. Donc les deux ensemble, on arrivera à quelque chose. En matière d'assistance technique, là, il y a énormément de choses à dire. Bon, naturellement, il y a tout ce qui est formation, information. Ce sont vraiment des facteurs fondamentaux pour toute une série de choses. Alors, un des points essentiels, on critique le système agricole qui est trop intensif. Eh bien, il faut réfléchir à notre système apicole qui devient aussi trop intensif. Et ça, c'est fondamental. Moi, il y a quelque chose qui m'a surpris lors du dernier Apimondia. Thomas Sillet a présenté des colonies naturelles, totalement naturelles, qui choisissent tout elles-mêmes. Eh bien, ces colonies survivent sans problème, sans produit, à la varroise. Alors là, il faut réfléchir. Parce que si une colonie qu'on laisse faire totalement naturellement survit sans aucune difficulté à la varroise, ça veut dire que c'est notre technique de conduite, c'est notre conduite avicole qui est à remettre en cause. On s'est trop écarté de la nature. Donc cette réflexion est importante, elle doit être portée au plus haut niveau. Dans ce cadre-là, donc tout ce qui est apiculture organique ou apiculteur bio, et même apiculture naturelle, doit être, on doit en faire la promotion. Vous êtes dans un pays merveilleux qui permet de développer ce style d'apiculture, profitez-en. Tout le monde n'a pas cette chance au niveau européen. On doit respecter une balance avec les écosystèmes naturels. Et là, il faut savoir que l'abeille, nous avons notre abeille, mais il y a les autres pollinisateurs qui doivent être pris en considération aussi. On ne peut pas s'amener avec 150 ruches au même endroit. Non, c'est dangereux. Ça crée des perturbations. On ne peut pas ramener des colonies de Sicile parce qu'elles arrivent en bon état 2 mois plus tôt dans la saison. On ne peut pas transporter des reines qui viennent de n'importe où. Vous l'avez dit, ça présente des risques sanitaires colossaux. C'est complètement débile, ça n'a aucun sens. On a ici, dans votre pays, une merveilleuse abeille. Je ne vois vraiment pas pourquoi il faudrait en importer une autre. Donc restons avec notre patrimoine naturel, améliorons notre patrimoine naturel. C'est ici qu'il faut faire les choses, c'est pas ailleurs. Donc il faut naturellement faire des élevages localement.
Et il faut aider les agriculteurs et les éleveurs pour justement multiplier leur colonie. C'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Ça me semble beaucoup plus intéressant. Et alors, naturellement, il y a toute la formation des nouveaux agriculteurs. En matière de sélection et d'élevage, voilà, il faut aussi améliorer la connaissance de ce qu'on a, parce qu'en fin de compte, il n'y a aucune carte européenne aujourd'hui qui dresse la situation en matière de race d'abeilles. Si on sait qu'il y a de la Carmica, de Lustica, etc., mais quelle est la situation sur le terrain réellement? On ne sait pas. Rien. Ça n'existe pas. Des critères de qualité pour les éleveurs de rats, ce serait pas mal. Il y a certains États qui ont mis ça en place, mais en règle générale, il n'y a pratiquement rien. Il faut naturellement continuer à développer la résistance varroise, il faut favoriser les échanges d'informations, et il faut avoir des critères très clairs en matière de conservatoire. Il ne faut pas installer des conservatoires partout. Il faut là les installer et qu'ils soient efficaces là où ils doivent être. Autre chose dont on a très peu parlé aujourd'hui et qui me semble vraiment essentiel au niveau du marché, au niveau des prix, c'est le problème des fraudes. Les fraudes, en fin de compte, je ne sais pas si vous savez, le miel fait partie du top 10 des produits fraudés. Top 10, c'est grave. Hein. On se retrouve à côté du jus d'orange ou des choses comme ça. Catastrophique. Non, ça fait la une des journaux aux États-Unis. Aux choses étonnantes alors qu'ils n'ont aucun respect de la qualité des produits. Mais bon, voilà. Donc, ce qui se passe, il faut augmenter les contrôles aux frontières. Il faut avoir des techniques qui permettent naturellement de détecter les fraudes. Il faut mettre un système de centralisation. Quand on détecte une fraude, il faut qu'on le sache. Sans quoi tout ça est perdu. Il faudrait mettre des mesures anti-dumping, parce qu'il y a des États qui vendent 1 euro inférieur au prix de tous les marchés du marché mondial, c'est complètement impossible de produire à ce prix-là. Les Américains ont mis en place des mesures anti-dumping au niveau des miels chinois. Pourquoi est-ce que qu'est-ce que l'Europe attend pour mettre le même type de mesures? Les miels chinois, ils sont vendus aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Il faut améliorer la traçabilité des produits. Il faut savoir qu'il n'y a pas de, à part pour le miel et pour la cire, il n'y a aucun registre en douane. Donc vous rentrez de la propolis, vous rentrez de la gelée royale, personne ne sait quoi. De toute façon, ces produits n'ont pas de définition. Donc il faut quand même leur donner une définition. C'est quoi du pollen? C'est quoi de la cire? Est-ce que de la cire naturelle d'abeille, c'est un produit qui comprend 30% de paraffine et 70% de cire d'abeille? En Chine, vous achetez de la cire pure d'abeille, il y a 30% de paraffine dedans. Mais c'est de la cire pure. Donc une définition est quand même, me semble quand même utile. Autre recommandation, eh bien naturellement on doit développer la connaissance de nos produits, parce que là aussi, caractérisation de nos produits en Europe, on est un peu frisqué. On n'a pas de catalogue de l'ensemble des miels qui sont produits en Europe. Non, à part du colza, de l'acacia et des choses comme ça, mais une fois qu'on arrive dans des miels qui valent vraiment la peine d'être valorisés, on ne sait même pas ce qu'on est capable de produire, c'est quand même grave, une filière. On a un outil de promotion des produits agricoles et apicoles. Ce programme de promotion n'est pratiquement pas utilisé. Pourquoi? Il faut l'utiliser, il existe. Des guides de bonne pratique. Il y a un État sur 4, je crois, qui a un guide de bonne pratique au niveau européen. C'est un peu trop peu. Et alors, on demande naturellement à ce que les agriculteurs produisent des produits de qualité. Problème de contaminants. Alors là, ce sont des recommandations pour les agriculteurs. Faites très attention à vos sirops. Parce que je vous conseille de prendre des sirops que l'abeille peut consommer. Parce que sur le marché, aujourd'hui, on trouve des sirops que l'abeille n'est même pas capable de consommer. Donc c'est quand même un peu grave. On vend de la crasse. On doit travailler sur des sirops qui n'ont pas été chauffés parce qu'il y a un problème de production d'un produit qui s'appelle le H-hydroxyméthylfurfural et qui peut être nocif pour les abeilles. On doit éviter tout ajout de substances étrangères parce que les apiculteurs rajoutent n'importe quoi dans leur sirop. Et là, attention, au niveau sanitaire, je crois qu'il y a de quoi faire des bonds d'un mètre à certains moments. Le problème des cires est un problème colossal, c'est le produit le plus pollué dans les produits apicoles. Ce sont les cires, catastrophiques comme situation. Donc il faut mettre en place des circuits de traitement de la cire locaux. Il faut utiliser des cires qui proviennent des hausses ou des opercules. Et il faut détruire naturellement toutes les cires qui ont été contaminées par des produits chimiques et entraîner une rotation rapide des cires. Voilà, ça ce sont les recommandations, quelques-unes des recommandations qui sont venues lors du dernier congrès européen. Ici les mesures, vous les connaissez. Alors j'attire votre attention, je suis très heureux parce qu'au COPA, ça fait, je vais dire 6 ans au moins qu'on se bat pour avoir l'élargissement des mesures dans ce sens-là. Donc, voir ces points arriver sur la table, ça fait franchement plaisir.
Mais on vous a beaucoup aidé le Parlement européen aussi. Ah oui, mais sans le Parlement, nous ne sommes rien, soyons clairs. C'est toujours de nouveau dans l'équilibre et dans la communication qu'on peut arriver à des choses. L'équilibre avec le Parlement, l'équilibre avec le Conseil des ministres et l'équilibre avec la Commission. Sans vous, tout seul, on ne peut rien. Soyons clairs. Je tiens d'ailleurs à vous remercier parce que... Donc ici, l'élargissement... attendez. L'élargissement au niveau varois, le fait, ça c'était un truc qui était super demandé, on peut maintenant analyser de l'âge royal de la cire justement du pollen, ce qui n'était pas possible auparavant. Et alors, pour vous, une mesure qui peut être extrêmement importante, les mesures de marché, vous avez un gros problème de commercialisation de vos produits, vous vendez vos miels à un prix beaucoup trop bas. Normalement, vous devriez vendre vos miels à un prix minimum de 4 € le kilo. Je doute que vous vendiez vos miels à ce prix-là. Et tout ce qui touche l'amélioration de la qualité des produits me semble aussi tout à fait essentiel. Alors, le petit graphique qui vient aussi de la collègue de la DG Sanco, voilà, c'est l'augmentation des budgets européens. Et donc ça, c'est quand même attirer l'attention. Et là, je remercie le Parlement européen certainement, mais aussi la Commission d'avoir bien voulu écouter. C'est d'avoir augmenté les budgets au niveau européen. Nous sommes un des seuls secteurs agricoles qui a eu une augmentation de budget. Donc ça, il faut même le souligner, quand il y a des bonnes choses, il faut les dire. Non, mais c'est vrai. Alors, naturellement, un des challenges pour demain, dans ces négociations-là, c'est la mise en place du système d'enregistrement. Alors, moi, ce qu'on demande, en tout cas au niveau du COPA, c'est que ce système doit être simple, doit être cohérent et fiable, mais qui ne doit pas entraîner des surcharges administratives au niveau des apiculteurs. Donc tout système un peu intelligent et négocié de façon ouverte sera sûrement un bon système. Alors pour tout ce que je viens de vous dire, naturellement, ce sont des recommandations qui ont été faites lors du congrès européen qui s'est tenu à Louvain-la-Neuve la semaine dernière. Mais je tiens à vous dire que tous ces points devront seulement être validés par le groupe de travail miel COPA-COGECA et seront peut-être un jour validés par les instances supérieures du COPA-COGECA. Voilà, donc c'est du pré-travail qui sera présenté au groupe de travail, mais ce n'est pas une validation du travail, du groupe de travail miel. Un tout grand merci pour votre attention. Merci beaucoup pour les cabinets de traducteurs qui ont fait un travail remarquable. C'est difficile de traduire longtemps comme ils l'ont fait. Donc maintenant, je vous propose de faire une petite pause café.